اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے مانع حیض ادویات کا استعمال کرنا کیسا؟ عورتیں مخصوص ایام کو روکنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے جو دوائیں استعمال کرتی ہیں، یہ سوال آج اس بارے میں ہے۔ سوال یہ ہے، کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کوئی عورت، کوئی لڑکی اعتکاف میں بیٹھنا چاہے اور اعتکاف کے آخری ایام میں اس کے حیض کے ایام آ رہے ہوں، تو کیا مانع حیض ٹیبلٹ استعمال کر کے اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے؟ جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا مانع حیض گولیوں کا استعمال چاہے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے ہو یا کسی اور وجہ سے، دونوں صورتوں میں شرعی اعتبار سے جائز ہے۔ البتہ طبی اعتبار سے اگر ان کے استعمال سے عورت کو نقصان ہوتا ہو تو پھر اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا ہوگا۔ اور دوران اعتکاف حیض آنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، جس کے بعد قضا واجب ہے۔ واضح رہے کہ گولیوں کی وجہ سے اگر حیض نہ آئے تو وہ حائضہ شمار نہ ہوگی، حکم طہارت باقی رہے گا، روزہ رکھ سکتی ہے اور اعتکاف بھی کر سکتی ہے۔ عورت کا گھر میں ہی مسجد بیت سے باہر کسی کام کے لیے جانا۔ سوال یہ ہے، کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ اسلامی بہن گھر میں جس جگہ اعتکاف کر رہی ہو تو کیا اس جگہ سے باہر گھر کے کسی دوسرے حصے میں کسی کام سے جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی بہن اعتکاف کے لیے مخصوص کی گئی جگہ سے حاجت شرعی اور طبعی کے علاوہ نہیں نکل سکتی۔ اگر نکلے گی، اگرچہ گھر ہی کے کسی دوسرے حصے کی طرف ہو، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ خیال رہے کہ جس طرح مرد کا اعتکاف بلا عذر شرعی مسجد سے نکلنے سے ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح عورت بھی اگر بلا عذر شرعی اسی مسجد بیت یعنی گھر میں نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کی گئی جگہ جہاں وہ اعتکاف کرتے ہیں تو وہاں سے نکلے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی تقاضوں کے مطابق اعتکاف کرنا نصیب فرمائے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی شریف میں ممبر اقدس پر تشریف لے گئے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر اقدس پر اپنا جب پہلا پیر رکھا، قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، اگلا قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرا قدم مبارک رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کا کمال یہ تھا کہ جب بھی وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی غیر معمولی چیز دیکھتے تھے، ان یوزول کوئی معاملہ دیکھتے تو فوراً سوال کرتے تھے۔ تو سوال کیا، حضور یہ آپ نے ہر قدم مبارک پر آمین فرمایا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ حدیث کا خلاصہ ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ آقا فرماتے میں نے اس دعا پر آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت اسے جنت میں نہ پہنچائے تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ آقا فرماتے میں نے اس دعا پر آمین کہا۔ اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے میں نے اس دعا پر آمین کہا۔ اب ذرا غور کیجئے، سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں اس دعا کی امپورٹنس کتنی ہے، اس دعا کا مرتبہ کتنا ہے۔ دعا کرنے والے کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار جبریل امین، اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جناب رحمت للعالمین۔ اٹ مینز دعا کے قبولیت میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ تینوں کام بڑے اہم ہو گئے نا۔ رمضان ملے اور مغفرت نہ ہو وہ مارا جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ لیکن آپ سوچیں کہ رمضان میں میری اور آپ کی مغفرت کا انتظام کیسا کیا رب نے۔ آئے ہائے، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر۔ عشرہ رحمت کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی آپ اگر رمضان کو تھورلی دیکھیں نا تو یہ پورا پیکج ہے کہ کسی طریقے سے میرے بندے بخشے جائیں۔ رمضان ہے کیا؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا نا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ بھئی اسی ایک روایت سے سمجھ جاؤ نا کہ رمضان کیا ہے، یہ آیا ہی بخشوانے ہیں۔ سب سے بڑا پرابلم ہمارا، ہمیں گناہوں کی طرف کون لے جاتا ہے؟ کون لے جاتا ہے؟
शैतान हमारा खुला दुश्मन है ना, हमेशा बहकाएगा, नमाज नहीं पढ़ने देगा, इबादत नहीं करने देगा, हमारे दिलों में वसवसे डालेगा। जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है उसको बंद कर दिया, गली मुक गई ना। अगर दुश्मन ही नहीं है तो फिर तो मुकाबला ही खत्म हो गया। अच्छा, शैतान को बंद किया, जन्नत के दरवाजे खोल दिए, दोजख को ताले लगा दिए गए। और फिर सुभान अल्लाह फरमाया कि रोजादार के लिए समुंदर में मछलियां, सुराखों में चूंटियां भी दुआएं करती हैं। नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया। रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद कर दिए गए। अच्छा, रोजाना रात रहमत का फरिश्ता निदा दे रहा है, आसमान से आवाजें लगाई जा रही है कोई मांगने वाला उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई मगफिरत का सवाली उसका सवाल। यानी जो फकीर होता है ना, वो सखी के दर पे जाकर कहता है कुछ दे दो आपकी मेहरबानी, वहां से खुद निदाएं हैं कि मांग लो जो मांगना है। ये बताओ, बख्शिश का कोई बहाना नहीं छोड़ा गया है। लेकिन अगर फिर भी रमजान में कोई ना बख्शा जाए, जो इस महीने में भी गुनाह करे, रोजे ना रखे, नमाजें ना पढ़े, हैं इस महीने में रातों को गुनाह में गुजारे, रातों में फिर बुरे काम करे, अब कितनी सख्त बात है कि तुम्हारा दुश्मन शैतान बंद कर दिया, फिर भी तुम गुनाहों से बाज नहीं आ रहे। अब इसमें भी कुछ लोगों को वसवसा आता है कि यार जब शैतान बंद है तो गुनाह क्यों हो रहे हैं। उसकी वजह ये उलमा ने बड़ी प्यारी मिसाल दी कि अगर आप साइकिल चलाएं और चलाते चलाते बहुत देर तक चलाते रहे, उसके बाद पैडल मारना छोड़ दें, फिर भी साइकिल काफी देर तक चलती रहती है। तो 11 महीने जो शैतान ने पैडल मारे ना हम पर, तो ये साइकिल को ब्रेक तो अच्छा, साइकिल पैडल मारना छोड़ दें फिर रुकेगी कैसे। एक बार रोक दें, अब नहीं चलेगी, क्योंकि जब तक आप पैडल नहीं मारेंगे साइकिल नहीं चलेगी। ऐसा ही है ना, हम ब्रेक नहीं मारते, होना ये चाहिए पहली रमजान को ही ब्रेक लगा दें, बस अब गुनाह नहीं करने। थोड़े गुनाहों वाले दोस्त दूर, मोबाइल में सारे वो तमाम ग्रुप से एग्जिट, तमाम पेजेस से बाहर जो मुझे गुनाह करवाते, ब्रेक तो लगाओ ना, फिर नहीं होगा रमजान में गुनाह। अगर ब्रेक ही नहीं लग रहा, हमें दोस्त भी वही चाहिए, हमें मोबाइल में भी वही देखना है, हमें जनाब माज़अल्लाह टीवी में भी वही देखना है, तो आप सोचिए रमजान में गुनाह की पनिशमेंट भी ज्यादा है, इसकी सजा भी ज्यादा है, मगर लोग गुनाहों से बाज नहीं आते रमजान। एक हदीस से इसकी सिवियरिटी, इसकी सख्ती समझो, है हदीस पाक का मजमून है, जो रमजान में एक गुनाह करे, एक गुनाह, उसके 1 साल के अमाल बर्बाद कर दिए जाए। ऐसा ना हो कि रमजान में करोड़ों बख्शे जाएं और हम अपनी बुरी आदतों की वजह से मारे जाएं। रमजान की रातें गुनाहों के लिए नहीं, इबादत के लिए। रमजान खाने पीने के लिए नहीं, ये तिलावत और सजदों के लिए आया है। तो नंबर 1, इस दुआ को याद रखना, नबी पाक ने आमीन कहा है कि जो रमजान को पाए और अपनी मगफिरत ना करवा सके वो हलाक हो जाए। दूसरी क्या दुआ थी कि या अल्लाह, जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत उसे जन्नत में ना पहुंचाए तो वो भी हलाक व बर्बाद हो जाए। अब सोचिए कि हम अपने वालिदैन की कितनी खिदमत करते हैं। जब वालिदैन की बात चली है ना, तो चले पहले मैं हमारी अम्मी हुजूर हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला का भी कुछ जिक्र कर लूं कि क्या अजीम हस्ती है। 10 रमजान उनका यौम विसाल है। कमाल की हदीस सुनिएगा, बुखारी शरीफ की हदीस। जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम गारे हिरा में तशरीफ ले जाया करते थे, एक दिन यूं हुआ कि प्यारे नबी रसूल हाशमी अलैहिस्सलाम गारे हिरा में तशरीफ फरमा थे। हजरत जिब्रील अमीन भी बारगाह रिसालत में हाजिर थे। इतने में मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा दूर से आती हुई नजर आई। आगे क्या हुआ, बुखारी शरीफ की हदीस से पाक सुनिए कि सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, हजरत जिब्रील अमीन ने खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा को देखा तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खदीजा आ रही हैं, इनके पास बर्तन है जिसमें खाना है, जब वो आपके पास पहुंच जाएं तो इन्हें अल्लाह पाक का भी सलाम दीजिए, मेरा भी सलाम कहिए और इन्हें खुशखबरी सुना दीजिए कि जन्नत में इनके लिए अंदर से खाली यानी खौलदार मोतियों से बना हुआ घर है, जिसमें ना कोई शोर है ना कोई तकलीफ है। अल्लाह का सलाम, जिब्रील अमीन का सलाम और जन्नत में घर की बिशारत। जब हजरत खदीजा नबी पाक के पास पहुंची तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक और हजरत जिब्रील ने तुम्हें सलाम कहा है। तो उसका जवाब देते हुए हजरत खदीजा ने क्या कहा,
ان اللہ هو السلام وعلی جبریل السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اللہ پاک سلام ہے اور حضرت جبرائیل اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سلامتی، اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ یہ مرتبہ ہے ہماری امی حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، مادر اولین اہل ایمان کی ہے، یہ اس کی بزرگی و پاکیزگی، برگزیدہ ہے رب محمد کی بھی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، اس کا جبریل ملحوظ رکھے ادب، جنتی گوہریں گھر اسے بخش رب، کوئی تکلیف اس میں نہ شور و شغب، منزل من قصب لا نصب لا صخب، ایسے کو شک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ کا مرتبہ، آپ کا کچھ تعارف بھی سن لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ آپ کی کنیت ام قاسم ہے، آپ کا سب سے مشہور لقب الکبریٰ ہے۔ آپ بہت پاک باز، بہت باہمت، بلند حوصلہ، باعزت، اعلیٰ نسب رکھنے والی اور نہایت عقل مند خاتون تھی۔ آپ کے اعلیٰ اوصاف و کمالات کی کیا شان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو طاہرہ یعنی پاکیزہ خاتون اور سیدۃ قریش یعنی قریش کی سردار خاتون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اسلام کا اعلان نہیں ہوا، اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت خدیجہ کا ایک بڑا پیارا لقب صدیقہ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہذہ صدیقۃ امتی، یعنی یہ میری امت کی صدیقہ ہے۔ ایک اور خوبصورت بات کہ پیارے آقا کے 7 اولاد ہوئی، یاد رکھیے گا، 7 بچے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، 4 شہزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، اور 3 شہزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ ان میں سے صرف حضرت ابراہیم جو تھے وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، باقی ساری اولاد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یہ یاد رہے۔ ایک اور خوبصورت بات کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح فرمایا، پیارے آقا کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور جب تک بی بی خدیجہ دنیا میں ظاہری حیات میں رہی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ اور ایک اور شاندار بات کہ تمام دنیا کے سیدوں کی، حسنی حسینی سیدوں کی جو نانی جان ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، 65 سال کی عمر میں 10 رمضان المبارک 10 سن نبوی آپ کا وصال مکہ مکرمہ میں ہوا۔ آج بھی آپ کا مزار جنت المعالی مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ اللہ کریم تربت حضرت خدیجہ پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آپ ایک رول ماڈل ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جو سب سے ٹف ٹائم تھا نا، وہ اسلام کا جب اعلان ہوا تھا۔ اس سے پہلے تو لوگ بڑا پیار کرتے تھے نا، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، مگر جب نبی پاک نے اعلان نبوت کیا تو اس کے بعد اپنے پرائے ہو گئے، جان کے دشمن ہو گئے۔ مگر آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ نے جو نبی پاک کو حوصلہ دیا، جو آپ کا ساتھ دیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے حیات طیبہ کے آخری لمحات تک حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے کہ خدیجہ نے مجھے اس وقت ساتھ دیا جب میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ تو یہ بات سیکھنی چاہیے ہماری ماؤں بہنوں کو کہ اگر گھر میں مرد کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تو ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے، تانے نہیں دینے، ٹینشن نہیں دینی ہے۔ اور یاد رکھیے میری وہ بہنیں اور مائیں جو مشکل وقت میں اپنے شوہر کا، اپنے بھائی کا، اپنے والد کا ساتھ دیتی ہیں، وہ اللہ انہیں سکھ کے دن ضرور دکھاتا ہے۔ اور جو ہم نے سنا، آدھی پھر آتے اس دعا کی طرف، حضرت جبریل نے دعا کی کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے۔ تو اس سے سوچنا یہ ہے، اس سے سمجھنا یہ ہے کہ ماں باپ کی کتنی خدمت کرنی ہے، ماں باپ کی کتنی دعائیں لینی ہیں۔ میں آج ایک تحدیث نعمت کے لیے، شاید کسی کو یہ بات ترغیب کے لیے مل جائے، اس لیے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میرے ابو جان تقریباً 30 محرم کو آپ کا وصال ہوا، اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ہمیں یہ ضرور اطمینان ہے کہ
मुहर्रम के उसी महीने में आशूरे में उन्होंने उम्रा भी किया था, और हदीस पाक है कि एक उम्रा दूसरे उम्रे तक गुनाहों का कफ़ारा है। वालिद साहब नमाज के लिए घर से निकले थे और रास्ते में चोट लगी, और उसी चोट से वो फिर दुनिया से चले गए, वापस ना आ सके। तो जो राह खुदा में निकलता है, अल्लाह पाक उसको इससे अच्छी क्या मौत होगी कि नमाज की हालत में वो तशरीफ ले गए। लेकिन मैंने ये सोचा कि माँ बाप तो चले गए, अगर माँ बाप हयात होते तो हम उनके साथ कोई इफ्तार तो करते ना, हैं, उनकी कोई इफ्तार की दावत तो करते। तो मैंने और मेरे भाई ने मशवरा किया कि अब ना अम्मी हैं ना अब्बू हैं, इनकी मस्जिदें तो हैं, तो क्यों ना हम वहां जाकर कुरान खानी करके एक इफ्तार इज्तिमा उनके इसाले सवाब का करें, ताकि उनकी रूह को सवाब पहुंचे और कब्र में भी उन्हें एहसास हो कि उन्हें बच्चे उनके भूले नहीं हैं। ये बात मैं ना करता, मगर मैं इसलिए इस तरह की बात कर रहा हूं कि शायद वो लोग जिनके माँ बाप चले गए हैं उनको तरगीब मिले कि खुदा की कसम, आज अगर आपके पास माँ बाप हैं, वल्लाह यू आर सो लकी, जिसके पास माँ बाप भी हैं और रमजान भी है। आए हाय, और क्या चाहिए तुम्हें कि माँ के साथ इफ्तार करते हो, वालिद के साथ इफ्तार करते हो, हैं? माँ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं और रब की रहमतें बरस रही हैं, इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। तो प्लीज माँ बाप हैं तो कदर कीजिए, दुआएं लीजिए, इनसे इनको राजी करना, ये तुम्हारे लिए जन्नत का सामान है। हदीस पाक का मजमून है, जिनसे उनके माँ बाप राजी उनसे उनका रब राजी, और अगर माँ बाप नाराज तो रब नाराज। उन्हें नाराज ना करना, हमेशा खुश रखना। और अगर माँ बाप चले गए हैं तो उन्हें भूला ना करो, किसी न किसी बहाने उन्हें तोहफे पहुंचाया करो। हम क्या तोहफा पहुंचा सकते हैं? अब तो उनको कोई पैसे तो नहीं दे सकते, कोई सूट पीस भी नहीं दे सकते, मगर दुआएं तो दे सकते हैं, सवाब तो पहुंचा सकते हैं। हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक करे, जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा इफ्तार इज्तिमा अम्मा जान के लिए करेंगे तो ही सवाब पहुंचेगा, पूरी मस्जिद बनाएंगे। हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक। आप मस्जिद में एक ईंट लगा दे, अगर आपकी जितनी हैसियत है। आप 2 खजूरें किसी को खिला दें कि ये मेरे अब्बू के नाम की ये खजूर, ये मेरी वालदा के नाम की खजूर, उन्हें पता तो चले, उनकी रूह को एहसास तो हो कि बच्चों ने याद रखा है, भूल नहीं गए, भूली बिसरी दास्तान नहीं बन गए हम। और आज आप अपने माँ बाप को याद रखेंगे, कल आपके बच्चे आपको मरने के बाद याद रखेंगे। तो ये सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। माँ बाप की वजह से हम जो कुछ हैं आज हैं, अल्लाह जो हमें अताएं फरमा रहा है, उन्होंने दिन रात हमारे लिए दुआएं की हैं, तो हमें उनकी कब्र में उन्हें राहत पहुंचानी चाहिए, वक्तन फवक्तन उन्हें तोहफे भिजवाने चाहिए। ईद आती थी तो माँ को सूट पीस देते थे ना, माँ को तोहफा देते थे। अब नहीं दे पा रहे तो कोई मस्जिद में सदका जारिया वाला काम करके अम्मी को सवाब पहुंचा दे, किसी गरीब का भला कर दे, नीयत ये करे कि मैं अपने माँ बाप के लिए कर रहा हूँ। आपको पता है माँ बाप के लिए इसाले सवाब करना कितनी बड़ी नेमत है। जो बच्चा अपने माँ बाप के लिए हज करता है ना, यानी अगर फर्ज हज पहले कर लिया, अब नफली हज करने जा रहा है और नियत करता है कि मैं अपने वालिदैन के लिए कर रहा हूँ, तो हदीसों में ये अल्फाज आते हैं कि माँ बाप को तो हज का सवाब मिलेगा, इस बच्चे को 10 हज करने का सवाब मिलेगा। कमाल की हस्तियां, इनकी वजह से हमारा सवाब भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैं क्यों इन्हें भूलें? खूब इसाले सवाब करें, उनकी कब्र पर जाया करें। और तीसरी हदीस पाक का जो जुज़ था, तीसरी दुआ थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम का नामे नामी सुने और दुरूद पाक न पढ़े, वो भी हलाक व बर्बाद हो जाएगा। तो खूब दुरूद पाक पढ़ें, खूब दुरूद पाक पढ़ें। इस महीने में दुरूद पाक पढ़ने की आदत डालें। उलमा ने ये बड़ा आसान कर दिया हमारे लिए कि अगर हम कभी नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम सुने और दुरूद पढ़ना भूल गए, तो उलमा कहते हैं दिन में एक मखसूस तादाद में दुरूद पाक पढ़ लिया करो, 100 बार, 200 बार, 300 बार। तो पूरे दिन में जितनी बार भी नामे नामी सुना होगा, लिया होगा, दुरूद नहीं पढ़ सके, तो अब जो ये पढ़ोगे, ये पढ़ना कायम मकाम हो जाएगा। तो अल्लाह करीम से मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम हमें माह रमज़ान की कदर नसीब फरमाए, अपने वालिदैन की कदर नसीब फरमाए, हमें दुरूद पाक की कसरत करने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान में तरावी में जी ना चुराया करें। कुछ लोगों को देखा है शुरू में 3-4 दिन आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, या 2-5 रोजा 10 रोजा तरावी पढ़ के समझते तरावी माफ हो गई है। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। आपको पता है तरावी का सवाब कितना है? रमज़ान में हर सजदे पर अल्लाह करीम 1500 नेकियां अता फरमाता। हर सजदे पर जन्नत में सुर्ख याकूत का एक घर अता किया जाता है। आए हाय हाय, इतनी अल्लाह ने रहमतें आसान कर दी। फिर हम तरावियों से भाग जाते हैं,
تراوی بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، اللہ توفیق دے اشراق چاشت بھی پڑھیں، رغبت کریں. یہ وقت آیا. آپ کو پتہ ہے پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، کیا پتہ اور آج نہیں ہے، کیا پتہ اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں. تو اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھے اور خوب عبادتیں کر لیں. یہ بخشوانے آیا ہے تو کر لیجئے جتنی نیکیاں کرنی ہیں.